اچھا یہ ہمارے سید صاحب، یہ اللہ جو ہے، آپ کا اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، یہ بیوی کو مارنے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ دیکھیے دیکھیے یہ دیا ہے، اس میں ہے نہیں، میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں، جیسا بعض مسلمان بولتے ہیں وہ مسواک سے مارو، کہیں وہ سے مارو، ہوں میں ویسا نہیں جاتا. دیکھیے میں بولتا ہوں، ہوں میں تو اس پر ایک آرٹیکل لکھا ہوں، تو ہوں بیٹ یور وائف بول کر آرٹیکل لکھا ہوں میں اس کے اوپر. تو میں مطلب ایسا آپ کے وہ حساب نہیں. سے مارنا چاہیے بیوی کو؟ ہاں ہاں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو. میں ہوں وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہوں، سمجھے نا. اب جو حدیث کو نہیں بولتا تو وہ حدیث نہیں ہے، مگر یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے مارو، اور میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ہاں اللہ ہوں نے بولا ہے مارو بول کر. دیکھیے ہوں مارنے کا طریقہ تو پہلے وہ نہیں ہے کہ جس کوئی نمک نہیں ہے مار ڈالو، یہ نہیں ہے ہوں ویسا کری مار ڈالو، ویسا تو نہیں تو ہے میں نا. پٹا لے کے مار سکتا ہوں؟ نہیں، اسے اللہ نے بولا پٹا لے کے مارو بول کے. ارے اللہ نے یہ بھی نہیں بولا نا مسواک سے مارو، پھوک مارو. تو میں تو اللہ نہیں نے یہ بول رہا بھی ہوں نہیں نا وہ، بولا. میں تو وہ نہیں بول ہاں رہا ہوں نا، میں تو نہیں تو بولا میں آپ کو مار سکتا ہوں مسواک نا، سے. قرآن اجازت دیتا ہے مجھے، پٹا لے کے مارو، لال ارے پیلا بھائی، کر دو. آپ بولیں گے میں اس کی گان پہ مار کے درخت لا ارے کر دوں کیا؟ میں بولا اللہ بولا وہ میرے کو مارو بول کے، اب ایسا تو نہیں ہاں بول سکتے نا بھائی. تو آپ ایسی گندی گندی باتیں کریں گے، ہاں تو سنو اب پچھواڑی پہ مارو. ہاں وہ سنو، ایسا نہیں بولتا ہے. مارو کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ابیوز کر دو، اس کو خون ہاں نکال دو، ہڈیاں توڑ ہاں دو، یہ نہیں ہے نا کدھر وہ. لکھا ہے ایسا؟ کدھر ارے لکھا ہے کہ ایسا نہیں مارنا ہے؟ ارے بھائی یہ کدھر لکھا ہے ایسا ہڈیاں توڑو بول کے؟ ہڈیاں توڑو نہیں، مارنے کا حکم دیا ہے نا بھائی. یہ دیکھیں دیکھو. سنیے 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 سنیے، ہاں ہمارے کو بھی ایک انسانیت کی بات کرنا ہے، وہ اس کی قرآن طرح مت جو. انسانیت کہاں سکھا ہاں رہا ہے ادھر؟ ارے قرآن بھائی کہاں سکھا رہا ہے؟ سنیے ایک منٹ سنیے آپ جو سو. اللہ ہاں اجازت دی، اللہ اجازت دی ہے تو مار سکتے ہو بول کے. اب میں اس کو ایگری مطلب کر یو رہا ہوں. سپورٹ بیٹنگ آف وائف، آپ بیوی کو ارے مارنے کو بھائی میں سپورٹ آپ کرتے کو ہو؟ بول رہا ہوں نا آپ کے منہ پہ، کیا آپ کو سپورٹ بول کرتے رہا ہو؟ ہوں نا، تو آپ سمجھے نا. وہ بعد میں کیا آپ بات کرو کیا ہے وہ. یہ دیکھیے ہم لوگ جو ہے بچوں کو بھی مارتے ہیں، سمجھے نا، بچوں کو ہاں مارتے ہیں. اگر وہ غلطی کرے ہیں تو مارتے ہیں ہاں ہم ان کو. تو ہم یہ نہیں بیوی کہ غلطی کرے تو مارنے کا؟ ارے یار میرے کو تو بولنے دو نا، بتا رہا ہوں میں تمہارے کو. میں تو ارے میں سیدھا تو سیدھا جواب کیوں قبول نہیں کر دیتے لیا آپ ہے لوگ؟ نا، میں تو قبول کر لیا ہے نا، وہ تو مارنے ہاں کی اجازت ہے بول کر. تو سمجھے آپ نا. اگری کرتے ہو اس چیز سے کہ بیوی کو مارا جائے؟ آپ کی سوچ بھی ارے ایسی ہے؟ یار میں تو بول رہا ہوں آپ کو، پھر کیا کو بول رہے ہیں، پھر میں سے پوچھ رہے ہیں. میرے کو تو بولنے گائز دو. آپ دیکھیے، یہ ہمارے سید بھائی جیسے انسان جو کافی یعنی اپنے آپ کو، اسلام کو بہت اچھا پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہر بار. دیکھیے ان کی حقیقت بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گئی. He اچھی بات. is also in favor of beating your wife, beating a woman. ہاں بیوی کو مارنے کے حق میں ہے یہ بندہ بھی. اچھا آپ بھائی، اور سوچئے کہ اسلام آپ کی سوچ کیسے کر دیتا ہے. سچا مسلم ہمارے ساتھ جڑے ہیں سر، آپ کا بہت بہت استقبال ہے. سچا مسلم صاحب انمیوٹ کریے. اور گائز جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 3400 لوگ، آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ سٹریم کی ریچ بڑھے، ڈسکشن لوگوں تک پہنچے، اور جو ہمارا مقصد ہے لوگوں تک سچائی کو بتانا، وہ آپ کے سپورٹ کے بنا نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. جی سچا مسلم صاحب آپ کا استقبال ہے. جی جی شکریہ، بہت شکریہ. کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے آج؟ موضوع یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پیٹتا ہے اچھا تو کیا اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی سزا مقرر ہے؟ ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ کیوں چلیے قرآن پیٹتے؟ اور پہلے حدیث یہ پیش بتاؤ، کریں. کس نے کہا کہ پیٹتے تو اس کے لیے سزا نہیں ہے؟ یا آپ نے کدھر سے یہ موضوع لیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کیا، آپ نے ابھی ایک جواب دیا. پہلے اچھے سے سن لیجئے سچا مسلم صاحب. جی میں نے آپ سے کہا کہ ہاں ایک شوہر اگر وہ اپنی بیوی کو پیٹے، ہاں پٹے سے مارے یا کسی اور چیز ہاں سے مارے، اس کو نیلا پیلا کر دے، ہرا کر دے، ہاں. کیا اسلام میں ایسے شوہر کو سزا بتائی گئی ہے ایسے شوہر کے لیے؟
اسلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہے ہی غلط بات ہے. اسلام جو ہے نا اس کو کیوں سزا نہیں دے گا؟ ابھی آپ کا جو ہے نا آپ اپنی بیوی کو خواہ مخواہ مارنے لگے تو سزا تو ہوگی. آپ کو کسی بھی ملک کا ہاں کہاں قانون ہے وہ آپ کو سزا؟ سزا دے گا. کہاں ہے سزا؟ کہاں ہے سزا؟ کدھر مطلب کہاں ہے سزا؟ ابھی کسی کا دماغ خراب ہو وہ اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کرے گا. اچھا چلو، میں ایسا دماغ خراب صحابہ کا ہوا تھا اور وہ اپنی بیویوں کو پیٹتے تھے، بتاؤں میں ابھی؟ کس وجہ سے؟ ایک منٹ ہاں رکو، کس وجہ سے؟ ایک منٹ ساحل دیکھو ایک سیکنڈ یار، بیفور یو یہ لو. برنگ دیٹ حدیث، ایک سیکنڈ مجھے پتا اس اوکے حدیث میں جلیبی کیا ہے. یار بھائی مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیں کہ جہاں پہ لکھا ہوا مار سکتے ہو. یہ کون ہے؟ یہ کون بول رہے ہیں بیچ میں؟ یار میں ہوں آدم. آدم. ہاں جی اب جلدی سے بتا دیں کہ قرآن آپ کی اس آیت کے اندر، قرآن کی اس آیت کے اندر مارنے کے لیے سبب کیا دیا ہوا ہے؟ کدھر ہے بتاؤ. لو میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں میری جان. لے آؤ لے آؤ لے آؤ. یہ لو یہ لو. مجھے پتہ ہے لیکن لے آؤ. آپ کہہ رہے ہاں نا مجھے وہ پتا، ٹھیک ہے، تمہیں پتا لے ہے، آؤ. مجھے پتا، میں تم سے پہلے بات کی بھی ہے. یہ لو. ہاں لے آؤ ہاں لے آؤ. یہ بکرا آپ کے پاس آیت ہوگی، مجھے ذرا عربی میں دیکھ کے بتاؤ کہ یہاں پہ مارنے کے لیے جواز کیا ہے. تم نے کہا بغیر کسی جواز کے مارنے کے اوپر سزا ہے. ترجمہ لے آؤ نا اس کا. میں موبائل پہ ہوں، مجھے جو ہے نا چھوٹا ہی نظر آ رہا ہے. ترجمہ یار لے آؤ، پڑھ کے سناؤ. اور اس کا یہاں پہ ترجمہ لکھا لے ہوا آؤ ہے، نا. سن لو ہاں سن لو. یہاں پہ لکھا ہوا ہے تخافون. تخافون میں کا کہتا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ترجمہ اس کا لے آؤ نا، پڑھ کے چلو سناؤ نا. ترجمہ لے کے آتے ہیں. تو جی بھائیو آپ سب وہ نے مجھے دیکھ لیا، پتہ ہے آپ آپ سب تلاوت نے کر دیکھ لیا. سکتے ہو، وہ ایک مجھے سیکنڈ ایک پتہ سیکنڈ ہے. یار صبر یار میری ایک بات سیکنڈ. سنو، وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ تلاوت کر سکتے ہو. آپ ایک اوکے مسلم ہے، مجھے تھینک یو. پتہ اچھا ذرا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. تمام ہے. لوگ جو ہاں اس وقت لائیو اسٹریم میں دیکھ رہے ہیں 3,500 لوگ، بھائی لوگوں آپ نے دیکھ لیا اس بھائی نے کیا ترجمہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے ہاں ہاں. آپ سب نے دیکھ لیا اس بھائی نے کیا کہا ہے؟ ترجمہ لے کے آؤ. مرد عورتوں پر حاکم ہے. ہاں ٹھیک ہے، حاکم ہے. بسبب اسی فضیلت کے. ٹھیک ہے، حاکم کا حاکم کیوں مطلب ہے؟ یہ ہے کہ حاکم کیوں ہے؟ وہ سربراہ ہے نا گھر کے. کیوں 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 سربراہ کیا ہے؟ مطلب کیونکہ آپ کا ملک کا سربراہ کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ نہیں نہیں سربراہ تو سر بنانا پڑتے. بھائی ایک او سیکنڈ بھائی آیت کو پڑھیں. ایک آیت منٹ کو پڑھیں. آیت کو پڑھیں بتائے جی. گی کیوں سربراہ ہے. کیا مطلب اس میں کیا لگے کیوں سربراہ ہے؟ پڑھیں پڑھیں بتائے گی. ہاں مرد پڑھیں تھوڑا سا اس کو موٹا کرے، اس کی لکھائی ذرا زیادہ اور کرے. موٹا کروں مرد عورتوں پر حاکم ہے بسبب اور اس موٹا کر دیں. سہلانا بسبب اس پڑے گا آپ کو. ایک منٹ. بسبب اس فضیلت کے جو اللہ او یار اس کو بیچ میں جو ہے اپنے جو زنانیوں کی طرح نہ ہنسے. کوئی یہ بات نہیں کوئی کون بات ہے جو بالکل نہیں. بڑا اچھا ہاں ہنس نا؟ رہا ہے، اچھا ہنس رہا ہے، کوئی بات نہیں. اس کا ہنسنے کی اجازت ہے. نہیں ہنسنے کا مقام ہی نہیں، اس کے لیے رونے کا مقام ہے. رونے اس کوئی کا بات رونے نہیں. کا اچھا مقام ہے، ہنس آگے رہے. بعد بڑھو میں یار. رلائیں گے، بیک سٹیج میں رلاؤں گا اسے، ٹینشن نہ لیں. ماروں گا نہیں اس تو کو ٹھوکر آپ ڈنڈے. ادھر بات کرنے آئے جو ہے نا، اچھا وہ یار تو مجھے اچھا چھوڑ پتہ یار ہے. اس بات کو یار. بس سبب ہاں اس فضیلت کے اللہ نے بتائیے کیوں حاکم ہے. ہاں. کیوں حاکم ہے پڑھ دیجئے پلیز. بس سبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اور ہم، بسبب اس کے کہ جو جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، پس وہ جو نیک بیویاں اچھا ہیں. پس کے بعد جائیں گے، پاس بعد میں جائیں گے. تو پہلی بات یہ ہے مرد حاکم کیوں ہے اس آیت کے مطابق؟ بھائی وہ سربراہ ہے نا، وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کی کیوں ذمہ ہے؟ داری اس کے کیونکہ وہ ذمہ ہے خرچ نا. کرتا ہے. کیونکہ وہ ہاں خرچ خرچ کرتا ہے. کرتے ہیں. اوکے ہاں ناؤ ویٹ کریں یہاں پہ، ویٹ یہاں پہ ہاں رک جائیے. اس کا ہاں مطلب ہے ہاں اگر کوئی مرد آج کی دنیا میں ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو ہاں خرچ کرتی ہے، جو ہاں کماتی ہے، اور مرد جو ہاں. ہے وہ شوگر ڈیڈی ہے. شوگر ڈیڈی سمجھتے ہیں سمجھتا ہوں کیا سمجھتا ہوں. ہوتا ہے شوگر ڈیڈی؟ اور بس میں سمجھ گئی ہوں آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں. اوکے اگر مرد شوگر ڈیڈی ہے تو پھر ہاں یہ جو حکم ہے جو اس کا ہاں. حاکم ہونا ہے، یہ تو پھر عورت کو بن جانا چاہیے. عورت کی یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ گھر چلائے گی، اپنے پیسہ کمائے irrelevant گی. اور میری بات سنو، نہیں ایریویلنٹ نہیں ہے. irrelevant ہے نا. اللہ اور نے نہیں نا. دیکھیں بھائی، اور میرے بھائی، اللہ نے فضیلت کیوں دی ہے پہلے یہ بتا دیں اس قرآن کی آیت میں. اور میں فضیلت اسی لیے دی ہے کہ گھر کا سربراہ وہ ہے نہیں جو نہیں گھر گھر کے کا سربراہ ایک کیوں ہے؟ ارے بھائی سربراہ کمال کیوں کرتے ہے؟ ہو. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے. کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال سے. خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے بنایا خرچ کرے گا، اس کی ذمہ داری اللہ ارے تعالیٰ نے دی ہے. ایک سیکنڈ رکے، اللہ میرے میری بات بات سنو، سنیں. آرام سے میں سنو. 15 سیکنڈ بولوں گا، آپ نے بیچ میں بولنا نہیں ہے، کان کھول کے سننا ہے. 15 سیکنڈ کے لیے کان کھول کے سننا ہے. پھر مجھے بھی بولنے دو گے؟ ہاں آپ بھی پھر نہیں میں 15 بولیں گے. سیکنڈ آپ کو بھی دوں گا، پورے 15 سیکنڈ آپ کو دوں گا. جی 15 سیکنڈ ہو اور سے کان سنا ہے. مرد ہاں. عورت کا حاکم ہے بسبب کس سبب کے؟ جو اللہ نے بعض کو بعض پہ دیا ہے. اور کیا سبب دیا ہے؟ اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے. اب 15 سیکنڈ کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا یہ اللہ کہہ رہا ہے ہاں. خرچ کرنے والے کی وجہ سے وہ حاکم ہے. اب آپ بتائیں کیوں نہیں ہے بالکل خرچ کرنے کی وجہ آپ سے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سربراہ بنایا، خرچ کی ذمہ داری اس کی ہے. جو گھر کے بہترین. جتنے بھی معاملات ہیں، ایک منٹ سنو، ابھی آپ لوگ میں نے کہا تھا، ابھی آپ نہیں بولیں ارے گے. 15 سیکنڈ ہو گئے. اور نہیں نا،
अच्छा चलो फिर आप ठीक है 15 हो गए तो ये फिर तो मैं नहीं पूरा हो गया ना बोलता। बात, ये बात पूरी होगी। हाँ, अब आगे जी चले, अब आगे चले, हाँ, अब हाँ, आगे बढ़े, जी आगे बढ़े। एक मिनट एक मिनट असल में मोबाइल पे बहुत कम नजर मैं आते पढ़ हैं। लूं अगर आपको बुरा ना आप माने, पढ़े मैं सुन रहा हूँ पढ़े। सुन ले। अब ये मेरे 15 सेकंड में काउंट तो नहीं होंगे? आप 20 सेकंड में पढ़ लो, मुझे चले। कोई जल्दी नहीं है। तो नेक बीवियां हैं वो उतात शुआर होती हैं, यानी वो हुक्म जो मानने वाली, नेक होती है, जो जो नेक नेक होती होती है, है, जो नेक होती है जो वो एक मिनट एक बात करने दो। नेक जी, बीवी नेक समझते हो नेक क्या होते हैं? नेक नेक होती हैं, जो नेक होती हैं। हाँ, जो आप लोग की तरह नहीं, जो आप हमारी लोग की तो होती हम है जो बीवी बन ही नहीं आजाद। सकते भाई, क्या डंगर बुना और कर रहे हैं बीवी आप? नहीं, आप लोग की बीवियों की बात कर रहा हूँ, अरे आप लोग की भाई हम बहनों की बीवी बात नहीं कर रहा बन हूँ। सकते यार। आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप बीवी बनेंगे। आपकी सिस्टर्स, आपकी जो घरेलू औरतें होती है, एक्स मुस्लिमों की या नॉन मुस्लिमों की, उसकी बात कर रहा हूँ। अबे उनकी वो आगे नेक नहीं बोल, होती आगे आपके बोल। मुताबिक? अब वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नेक नहीं होती, चल आगे बताऊंगा। नहीं, पहले पहले ये कंफर्म कर ले, क्योंकि हो सकता है कि एक एक्स मिनट, मुस्लिम की बहन, एक्स मुस्लिम चल की चल सुन ले, मैं सुन ले, सुन ले, सुन ले। हो सकता सुन है रहा कि हूँ जी। एक एक्स मुस्लिम की बहन जो है वो मुसलमान ही हो, उसने अभी तक इस्लाम ही ना छोड़ा हो, फिर तो वो नेक नहीं रही, जो क्योंकि एक्स मुस्लिम हो गया उसका भाई, तो वो भी नहीं, बद हो गई। अब नहीं तेरी जो है ना बहन है ना, वो मुसलमान हो ही नहीं सकती, वो होगी मेरी तेरी बहन तो है तरह। ही नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, यही तो प्रॉब्लम, मेरी अच्छा बहन ही नहीं है। पर्सनल नहीं, लेकिन फिर आप नहीं मेरा जो समझते, सच्चा क्वेश्चन है, मुस्लिम चलो। साहब टॉपिक पे बात करो, सच्चा मुस्लिम साहब जी, टॉपिक पे मैं बात तो करो। टॉपिक पे कर रहा हूँ, बताओ आगे अच्छा बोलो। टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। अच्छा अब जी ये हो गया कि वो नेक बीवियां अताअत शुआर है, राइट? जी वो गैब में हिफाजत भी करती हैं अपने आप को, नेक बीवियां, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अल्लाह अब एक और बात बताने लगा है। अल्लाह कह रहा है अगर तुम्हें अपनी खवातीन में से किसी से सरकशी का डर हो, अंदेशा हो, हाँ डर हो, हाँ, सरकशी का डर है, अभी आपको उसने सरकशी की नहीं है, आपके सामने अताअत डर शुआरी नहीं है, छोड़ी नहीं अंदेशा है, लिखे, अंदेशा अंदेशा है, लिखे। डर। अंदेशा अच्छा डर एक ही चलो, चीज होती है, दो लफ्ज है, चलो एक ही सिनोनिम्स है। समझो, चलो एक ही हाँ, समझो, ठीक है। यानी कि अभी उसने सरकशी की नहीं है, हाँ, करेक्ट? उनको नसीहत करो। अभी उसने सरकशी की नहीं है, राइट? ठीक है ठीक है। अभी शायद वो थोड़ी सी आपको फील हो रहा है कि उसने नाक मुंह बनाया है, अच्छा, अभी उसने नाक मुंह बनाया, राइट? समझ रहा हूँ, बस बस बोलो आगे, बस तो इनको नसीहत करो, और नसीहत करो। और हाँ और क्या करो? हाँ, इनके बिस्तरों में उनको तनहा छोड़ दो, सेक्स नहीं करना इसके साथ, तनहा छोड़ दो, ठीक है। और इनको मारो। और फिर मारो, ठीक है फिर नहीं है, और मारो, और इनको ठीक है मारो, फिर कहाँ है? ठीक है। नसीहत करो, आगे आगे फिर लिखे नसीहत हुए करो, ना। सुन लो, नसीहत हाँ हाँ करो, हाँ, चपेड़ मार के मुंह पे चपेड़ मारो, और साथ में रात को सेक्स ना करना। मुंह पे चपेड़ तो नहीं लेके इसमें, खैर भाई अदरुब हुन्ना है ना, चपेड़ मारो, इनको मारो, चलो डंडे से मार लो, डंडे से मार मारो लो, लेके ना। हाँ हाँ आप मारो, डंडे से, हाँ जूते के मारो लेके, साथ, ठीक है। डंडे के साथ या हाथ के साथ, चलो टेल मी, चलो जिस तरह भी हो। हाँ जिस तरह भी हो। अब मुझे हाँ बताएं, एक बीवी ने आपसे हाँ, बदतमीजी भी नहीं की अभी तक, हाँ, आपको सरकशी का अंदेशा है, डर है, हाँ, आप उसके साथ बात भी करना छोड़ेंगे, उसको बिस्तर पे हाँ, भी नहीं जाएंगे, और उसको हाँ, मारेंगे भी। ये कौन अच्छा सी इज्जत है औरत की? ठीक है। अभी इसमें गलत कौन सी बात है जिसपे आप लोग को इत्तेराज है? जब आपकी बीवी है, वो गलत काम करेगी, उसका अंदेशा है कि वो गलत काम करे, उसको नसीहत करो। पहले नसीहत करो, ये नहीं कह के मारो, नसीहत करो। नसीहत का मतलब है कि वो राह रास्त पे आ जाएगी, ठीक है। अगर उस पर भी नहीं आती है तो उनके बिस्तर अलहदा कर दो, उनसे जो है ना मतलब नाराजगी करो कि भाई उसके साथ जो है ना जो आप कह रहे हैं वही बात कर लो, ठीक है। अगर वो उस पर भी नहीं की तो मारो। मारो का ये झूठ मतलब तो नहीं है कि उसको उसको झूठ जान बोल, से मारो, ये मतलब नहीं। एक मिनट सुनो ना, नहीं नहीं, बीच में मत एक बोलो, सेकंड, एक सेकंड, बीच झूठ में बोल ना रहे हो ना, बोलो। पहली बात ही झूठ है। तुम्हें किसने कहा यहाँ चलो पे जी, 1 2 3 है? दोबारा आयत पढ़ो, चलो जी। हाईलाइटेड है, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, पढ़ो यार आयत को पढ़ो। मैं तर्जुमे को देख के ही पढ़ रहा हूँ ना। हाँ जरा मैं दोबारा पढ़ो ना, इधर देखते हैं, पहले, बाद में और सबसे आखिर में, ये कहाँ लिखा हुआ है, जरा दोबारा पढ़ो हाँ ना, अच्छा ये मैं पढ़ लिखा हुआ देता है, हूँ, मैं बताता हूँ, पढ़ो, मैं मैं बताता पढ़ हूँ। देता हूँ। पढ़ो लिखा पहले, हुआ सच्चा है, मुस्लिम साहब, लिखा हुआ है। सच्चा इसका पढ़ो। मुंह मुस्लिम बंद करो। साहब, अरे जब तक इस सच्चा मुंहफट बंदे मुस्लिम का मुंह साहब नहीं रुक बंद जाओ करोगे, यार। बात नहीं हो सकेगी। सच्चा मुस्लिम साहब, पर्सनल अटैक नहीं। आपने कहा कि लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, आप बताइए किधर लिखा हुआ है। ये आप, मुझे मालूम है कि अभी आप भागना चाहते हैं, तो आप अभी ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ एडम को बोलूं, वो गाली दे और मेरे को निकाल दे, ये लोग मसला ही खत्म हो जाए। ऐसे नहीं करो ना यार, अगर इल्मी गुफ्तगू करना है तो हाँ बोलो, नहीं तो ऐसे ही बोल के चले जाओ। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास जवाब नहीं है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आपने नंबर वाइज जो आपने कहा है कि ये सीक्वेंस में चलना है,
इधर कहाँ है वो आपको बताना है, कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, सरकशी का अंदेशा हो, बस इनको नसीहत करो और इनको इनके बिस्तर में तन्हा छोड़ दो और इनको मारो, ठीक है। अब यहाँ पे सीक्वेंस का बताया गया, यहाँ पे सीक्वेंस बताने के लिए ऐसा होना चाहिए था कि इनको पहले नसीहत करो, फिर अगर ना माने तो इनके बिस्तर अलग करो, तन्हा छोड़ दो, अगर फिर भी ना माने फिर इनको मारो, ऐसा होना चाहिए था। इतना सिंपल सी बात है। यहाँ पे वैसा नहीं लिखा है, यहाँ पे और लिखा है, ये करना है और ये करना है और ये करना है, ठीक है। आप कोई साहिल बीमार सर, पड़ते हो, हाँ जी एंजल जी, एक बात आपका बोलना चाह इस्तकबाल रहे है। एक बात बोलना चाह रहे जी जी, थैंक यू। एक बात इनसे पूछना चाह रहे थे, अभी ये जस्ट बोलकर निकले थे, ठीक है, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए इनकी बातों पे, कि एक्स मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो है औरतें, वो नेक नहीं होती है। हाँ, किस हिसाब से नेक नहीं होती, जरा इनका जवाब मुझे चाहिए, अभी वो उनसे बताएंगे बात बोले, करनी है। हाँ वो बताएंगे बोले, हाँ, वो बताइए आप बताएंगे सर। बोले, उनसे पूछ लेंगे। टॉपिक हाँ, पे बात करेंगे वहां पे। टॉपिक, हाँ एंजल जी, वो हम पूछेंगे इनसे, ये पहले भागे तो नहीं ना। जी जी अच्छा, इतनी बात तो साफ हो गई है। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है आपको इंजेक्शन लेना है और एंटीबायोटिक खाना है और पेन किलर खाना है। अगर ऐसा बोले डॉक्टर, इसका मतलब है कि आपको इंजेक्शन भी लेना है, एंटीबायोटिक भी खाना है और पेन किलर भी खाना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोले कि पहले आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, अगर वो काम ना करे फिर आप एंटीबायोटिक लोगे, अगर एंटीबायोटिक भी काम ना करे फिर आप पेन किलर लोगे, अगर पेन किलर भी काम ना करे फिर आपको एंटीबायोटिक खाना है। अगर ऐसा है तो सीक्वेंस आ गया। और का लफ्ज आया मतलब आपको तीनों करना है। यहाँ पे और का लफ्ज आया है तो यहाँ पे सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है। जो तर्जुमा है, सच्चा मुस्लिम साहब आपको अपना आर्ग्यूमेंट रखना है। आई होप कि मैंने क्लियर किया हो। ओके, अभी बात करूं? जी, हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है, करिए। हाँ ठीक ठीक है। आप कह रहे हैं कि इसमें सब लिखे कि सारे इकट्ठा ठीक है, क्यूआरी कर लो ना, उसका बिस्तरा भी कर लो। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, इस तरह ही लिखा हुआ है। अभी मुझे पहले तो इस तर्जुमे पे मेरा वो नहीं, अरबी तो मुझे खैर नहीं आती, लेकिन आप लोग अपने मतलब की बात इस पे आखिर पे क्या लिखे, और फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करे तो उनके खिलाफ खामखा की ज्यादती की राह तलाश मत करो। आप इससे क्या मतलब लेते हैं? इसका मतलब ये कि जुल्म ना करो, इसका मतलब ये है कि जुल्म मत करो, इसका मतलब है कि जुल्म हो मत गया ना करो। आपकी मैं बात, बताता हूँ मतलब, आपकी अब बात आपने जी। सवाल रुक किया, जाओ अब थोड़ा। जवाब लेना। हाँ, इसका मतलब है ये तीनों काम करने के बाद मजीद उन्हें नहीं करना अगर वो माफी मांग ले। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आप नहीं उसे नहीं एक्सक्यूज ना, मी, लेट मी मैं आंसर। एग्री नहीं तुमने कर रहा हूँ, सवाल मैं किया, मुझे एग्री नहीं आंसर कर देने रहा दो। हूँ। तुमने सवाल किया, आंसर देने दो, ठीक है। अब आंसर सुन लो ये ना है भाई, बीच कि में ये क्यों टोक रहे हो। तीनों काम तुमने कर लिए हैं। अब अगर उसने माफी मांग ली है तुमसे, ठीक है, उसे माफ कर दो, मजीद नहीं उसे शर्त तंग करना, माफी की है, तलाक नहीं देनी। शर्त माफी की है, शर्त हाँ जी, माफी की है एडम, ये पॉइंट हाँ, आपको शर्त बोलना माफी की पड़ेगा, है। शर्त माफी हाँ, की है। और हाँ, साहिल और उससे दूसरी बात, बाज आ जाए। हाँ, और दूसरी बात, यहाँ पे सरकशी का अंदेशा है। अभी उसने सामने अंदेशा है। खड़े होके कहा नहीं चल दफा, मैं तेरी बात सुनती नहीं। हम्म अंदेशा हो रहा है तुम्हें सरकशी का भी, और तुम हम्म इन 3 हदों तक जा सकते हो, और दरमियान में अलिफ वाव रे और है, अच्छा, ठीक है। मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, अंदेशा कैसे हो सकता है। मैं मिसाल दे देता हूँ इनको, जैसा मैंने अभी दवा की मिसाल दी और इनको समझ में आ गया, फिर ये बात पलट दी है कि मुझे इस तर्जुमे में भरोसा नहीं है, ठीक है, हालांकि इनको अरबी आती भी नहीं। तो मैं एक मिसाल देता हूं कि आप जो अंदेशा कुरान कह रहा है वो कैसे हो सकता है एक आदमी को अंदेशा कि उसकी बीवी जो है वो हो सकता है कुछ गलत काम करे। मिसाल के तौर पे बीवी ने एक यानी कुछ सामान मंगाया है, ठीक है, डिलीवरी वाला बंदा आता है लेके और बोलता है कि भाई मैं अभी आपकी लिफ्ट बंद हो चुकी है तो मैं ऊपर नहीं चढ़ के आ सकता हूँ, आप एक काम करो कि आप नीचे आके मुझसे सामान ले लो, ठीक है। अब ये जो इसकी वाइफ है इनकी, ये भाई साहब की, नीचे जाती है सामान लेने के लिए और ये हजरत जो है वो दूर से कहीं देख लेते कि ये कोई नामहरम से ये बात कर रही है। डिलीवरी ली उसने, इन्होंने नहीं देखा, ठीक है, इन्होंने ये देखा कि उनकी वाइफ जो है वो किसी नामहरम से बात कर रही है और इनको लगा मेरी वाइफ मेरे को धोखा दे रही है। ये अंदेशा हुआ इनको, घर पे जाके इन्होंने पीटा, बिस्तर अलग पहले समझाया, बिस्तर अलग किया, पीट भी दिया। बाद में उनकी वाइफ बोलती है मुझे माफ कर दो, मेरा वो नहीं था, ये प्रॉब्लम था, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी अगर कर भी रही हूं। अब इस पे अल्लाह कह रहा है कि इसको जो है मजीद परेशान नहीं करो, उसको जुल्म नहीं करो।
यही बात है, ऐसी बात है ना एडम, अंदेशा ऐसी हो सकता है। अंदेशा मैंने चीजों का हो सकता है, आपने एक एग्जांपल दे दी, ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं, दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, ओके। Another one. जी मोमिन भाई अनम्यूट करें आप। जी हेलो। जी जनाब, क्या सोच है आपकी? अरे अनम्यूट जी करके बोलो हाँ यार। हाँ जी जी, देखिए खाली एक चीज को पढ़ लेने से पूरा मसला तो निकाला नहीं जा सकता। ये करने लग जाए तो आप मुफ्ती ना बन जाएंगे। मैं आपको तो मुफ्ती से क्या ज्यादा चाहते हो? रेफरेंसेस दे दूंगा, आप मुझे बता दें। नहीं देखिए, बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे भी हैं अभी जो लिटरली तर्जुमा जिनका नहीं किया गया है। मेरे पास वो भी हैं सर, मेरे पास अरबी के रेफरेंसेस भी हैं, आप हुक्म करें। तो सारी चीजों को मिला करके मसाइल बनाया जाता है ना, तो हाँ, उसमें मेरे पास हैं सारे मसले, आप हुक्म करें। तो आप आप कौन से तो वाले आप फैक्ट्स तो हैं? आप आप तो कौन से आपको तो वाले ये भी फैक्ट्स हैं? पता आप तो कौन से आपको तो ये फैक्ट्स भी हैं? पता होगा कि अगर बहुत ज्यादा बीट किया जाता है तो फिर मर्द को भी सजा मिलती है, अगर उसने भी ये अर्ली तो ना डेवलपमेंट जायज नहीं हो है। जाएगी ना, तो ना जायज हो जाएगा ना, फिर क्या होगा? उसके एविडेंस भले ही नहीं मिल पाएंगे लेकिन अल्लाह उससे गुनाह तो देगा ना। अल्लाह गुनाह देगा, कैसे गुनाह देगा? अल्लाह 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 तो कहता है, हदीस से अब मैं साबित हो जाता है, हदीस से साबित हो जाता है ना। मैं हदीस में चला जाता तो हूँ, भाई मैं हदीस में चला जाता हूँ। आपके प्यारे सुहाबियों ने, और सबसे पहले आपके जो सबसे अच्छे सुहाबी थे, कौन थे सबसे अच्छे सुहाबी? अबू बकर क्या अली? इसमें भी उमर, इख्तिलाफ है। सबसे अच्छे उमर है सर, जिन्होंने आपको कुरान की आयतें दी है ना। भाई साहबियों ने तो शुरू के दौर में शराब भी पी है। हाँ हाँ बिल्कुल पिए, तो शराब ये अलाउड थी। हाँ, तो आप ऐसे नहीं कह सकते, तो आप ये नहीं बता सकते पूरी शरीयत को। अच्छा आप बोल सकते हो कि आपके सहाबी बेवड़े थे? दौरे जाहिलियत में तो सब जाहिल थे ना भाई। हाँ तो ऐसे बोल सकते बेवड़े हो थे। कि आपके सहाबी बेवड़े थे? भाई सेंसिबल बात किया करो थोड़ी। इतनी ये sensible सेंसिबल नहीं है। बात यार ठेले वाला भी समझ जाएगा भाई। तभी पूछ रहा हूँ कि आप बोल सकते हो कि हाँ हमारे सहाबी बेवड़े थे? भाई मुझसे कंटेंट ना बना, बकवास नहीं, सीधी सीधी वैसे बात मिर्जा करो। गालिब, हजरत अली इतने बड़े बेवड़े थे कि वो नमाज पढ़ने से पहले उन्होंने इतनी शराब पी ली कि नमाज में उनसे कुरान की आयत कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सही नहीं पढ़ी गई। फलक थी कि नास थी, मुझे भूल गया, सही नहीं पढ़ी गई। उसके बाद अल्लाह ने नाजिल किया था ये कुरान की आयत, या कोई और आयत थी, मुझे भूल रहा है इस वक्त, सॉरी। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने कुरान की आयत सही नहीं पढ़ी, तो फिर अल्लाह ने नाजिल किया कि जब तुम नशे की हालत में हो तो शराब के करीब मत जाया करो। ये भी हदीस है। हजरत अली इतने बड़े बेवड़े थे कि कुरान की आयत नहीं सही पढ़ सके, हालांकि अरबी का कुरान है, अरबों के में नाजिल है, और हजरत अली अरबी बोलते हैं, फिर भी अरबी नहीं सही पढ़ सके मिर्जा गालिब भाई। तो उसके बाद आयत आती है हो कि गया। जब संतराबाजी किए रहो तो नमाज मत पढ़ो, ऐसे अब ही ना? मत जाओ। नहीं नहीं, तब नमाज के करीब ना जाओ जब तुम नशे की हालत में। हाँ बिल्कुल, वही ना, वही बोल रहे हो हो। गया। ये संतरेबाजी की होती है। अच्छा, कोई शराब का नाम होगा, ठीक है। सबसे सस्ता दारू संतरा है इंडिया में। कोई ये शराब के दारू का कोई ब्रांड है ये संतरा? सबसे सस्ती दारू संतरा होती है इंडिया में। सबसे सस्ती और सबसे खतरनाक। चलिए एडम भाई वो बता दीजिए आप अपनी ऑडियंस को, जहाँ पर ये है कि जो शौहर को भी मार पड़ेगी अगर बीवी को उसने बहुत ज्यादा मारा है तो। नहीं, साहिल भाई लिंक पेश है। कर दो। हाँ साहिल भाई वो लिंक पेश कर दो, उसकी जरूरत है। अब जरूरत है साहिल भाई, आ जाएं आप, हदीस ले आए इनके लिए पहले, फिर मैं अपनी हदीसें दूंगा। हाँ उसमें नहीं, ना ये इस्लामिक QA वेबसाइट का- वाली जलेबियों की दुकान खोल दिए हैं। अच्छा ये QA का पहले देख लेते हैं, फिर हदीस भी देख लेंगे। एक जी। मिनट क्यूए का देख लें, क्या क्यूए? आर्टिकल। हाँ आर्टिकल नहीं, गलत ना आर्टिकल से सोचो। पहले सर ये ले, फिर अभी आर्टिकल दिखाना चाहते हैं? अच्छा चले आर्टिकल दिखा लें, हम दिखाएं। आर्टिकल पहले देख लेते हैं ना, उसके दिखाएं, बाद फिर वो भी देख लेंगे आपकी हदीस से। अरे बहुत माल मसाला बहुत पड़ा है अपने पास, टेंशन नहीं है। ये देखिए, डज अ वुमन हैव द राइट टू हिट हर हस्बैंड इफ ही मिसट्रीट्स हर? क्या एक औरत को ये हक है कि वो अपने शौहर को मार सके? कहाँ गया जूम वाला बटन, कहाँ गया? कंट्रोल प्लस। हाँ भाई नहीं है राइट उसके पास, आगे बढ़ो। नहीं है, दिखाना मानते हो इस क्या है? बात को? हाँ बहुत क्लियरली मानते नहीं है राइट। थोड़ी देर पहले अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि बीवी भी उसकी हड्डी तोड़ सकती है। वो जब क्लेम करेगी गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट उसके शौहर को पकड़ेगी, वहां पर उसको वो है ताजीर करने की है। भाई होती है भाई होती है। तो ऐसे तो यार तुम लोग चोरी वगैरह वाली सारी चीजें हटा डालो, उसकी स्ट्रीम्स क्यों करते हो बैठ के कि चोर का हाथ क्यों काटा जाएगा, क्योंकि वो भी तो गवर्नमेंट में ही होती है ना। मेरी बात सुनो, ये फॉल्स इक्विवेलेंस मत करो।
चोरी पे तो बाकायदा अल्लाह ने सजा सुनाई है, बताई है। तो वो भी गवर्नमेंट के लिए है ना, वो भी गवर्नमेंट के लिए है ना। हाँ तो इधर सजा तो बताओ पहले। तो इधर भी गवर्नमेंट की तरफ से सजा है। सजा कहाँ है? अल्लाह ने हाँ कहाँ सजा बताया कि यही है, गवर्नमेंट ये सजा देगी? कहाँ है सजा? सजा ताजीर है ना, बता तो रहे हैं, किसास है पूरा, जो भी हद है करोगे, यार। दांत तोड़ो, दांत नहीं, किसास के वर्सेस तो तुमने पढ़े ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इतना ज्यादा तबलीग में तुमने टाइम लगाया है, तो वो वर्सेस यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। अच्छा यहाँ पे अप्लाई होता है, हाँ होते हैं, ओके, ताजीर अप्लाई होता है, किसास वाले वर्ड्स। किसास हाँ, वाले। हाथ अच्छा मुझे तोड़ा ये तो हाथ बताइए, तोड़ा जाएगा, दांत अगर तोड़ दिया है तो बीवी का हक होगा कि वो दांत तोड़े। नहीं बीवी का हक नहीं होगा, अभी तुमने क्या कि होगा, नहीं बीवी का हक गवर्नमेंट नहीं है, देगी ना, गवर्नमेंट देगी, बीवी गवर्नमेंट का हक देगी, नहीं है नहीं ना, नहीं, बीवी का हक नहीं है ना, गवर्नमेंट में क्लेम करने के बाद होता है, मैंने क्या पूछा, गवर्नमेंट में क्लेम करने के बाद, मैंने क्या पूछा, गवर्नमेंट में बीवी क्लेम बीवी करने के मारेगी, बाद, बीवी मारेगी, खुद से नहीं, गवर्नमेंट के क्लेम करने के बाद। वंस अगेन बीवी मारेगी या गवर्नमेंट को सजा देगा? गवर्नमेंट बंदे को पकड़ेगा, गवर्नमेंट बीवी को लाएगा, बीवी से कहेगा इसका दांत तोड़ो, बीवी से ये कहेगा है। दांत तोड़ो, ओके, मुझे हाँ, किसी और भी अगर नहीं तोड़ सकते तो जल्लाद तोड़ेगा। बेहतरीन, मुझे ऐसा करे किसी भी शरिया मैनुअल में बात दिखा दें कि ये आपके शरिया है, क्योंकि आपने कहा कि ये लॉ है, कानून जो होता है वो आपके शरिया मैनुअल्स में लिखा हुआ है, आप नहीं दिखा सकते? भाई लैपटॉप से तो यार तुमने मेरी आईडीज ब्लॉक कर रखी है, कहो तो दिखा दूं आईडी ब्लॉक है। जाए लेके आए, आपकी कौन सी आईडी है? इनकी आईडी स्पेशल निकाल दें, अगर इन्होंने पीछे कोई गाली शली निकाली है ब्लॉक हुए तो भी इनको नहीं निकाल दें। गाली वाली तो नहीं निकाली, लेकिन हाँ बैंड बजा दी थी। ओके, आप बैंड नहीं बजा सकते कभी भी, आप में इतनी जरूरत ही नहीं है। भाई कौन तुम सी लोगों ने आईडी तो बोला पढ़ा है, तुमने, तुम लोगों को बताओ। तो पता होगा ना। जी चले आप बता दें सर। अभी पता तो होगा ना तुम लोग को किसास वाला मामला। मुझे किसास वाला मामला पता है, लेकिन उसके अच्छा, अंदर आपकी ऑडियंस तो सुन रही है, आपकी ऑडियंस तो सुन रही है ना, हाँ मैं आपको ऑडियंस से बता कह देता रहा हूँ, हूँ, तारिक मसूद साहब अब मैं की आपको वीडियोस बताता हूँ, जाकर के देख मैं लें, वो आपको मुफ्ती बताता हैं, हूँ, उन्होंने बहुत कोई क्लियरली बात इस बात को बयान किया है, हेलो सब लोग प्यारे यूट्यूब बच्चे, चैनल पर जाकर के देखो प्यारे भाई। बच्चे, प्यारे बच्चे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आईडी बताओ, कौन सी आईडी तुम्हारी ब्लॉक है? अभी अनब्लॉक करता हूँ, लैपटॉप से बताओ। पीडब्ल्यू के नाम से होगी, ओके पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के नाम से होगी वो। ओके, फिजिक्स वाला, रुको अभी देख लेता हूँ। अब ये देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि आपके स्कॉलर्स क्या लिखते हैं इस आयत के मसले के अंदर, ठीक है? ये आयत हजरत साद बिन रबिया के हक में नाजिल हुई, इनकी बीवी हजरत हफ्ता बिनते ज़ईद बिन हारिस बिन अबी जुबैर ने नाफरमानी की तो उन्होंने से तमाचा मारा, चपेड़ मारी, पटाख। तो उनके वालिद ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरी बेटी साद को दी थी, इसने से तमाचे मारा। नबी करीम ने फरमाया वो अपने खाबन से कसास ले। आपने कहा बीवी कसास ले सकती है, राइट? नबी पाक ने कहा कसास ले, कहा नबी पाक ने कसास ले, पढ़ रहे हैं आप? हेलो आगे मोमिन, बढ़िए। हाँ, वो अपने बाप के साथ वापस लौटी ताकि अपने खामन से कसास ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट आओ मेरे पास, जिब्राइल आया, फौरन जिब्राइल आ गया। बस अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, नबी करीम से फरमाया हमने एक अमर का इरादा किया था, अल्लाह ताला ने दूसरे अमर का इरादा फरमाया, बात खत्म। अल्लाह ने कह दिया नहीं, कोई नहीं कसास ले सकते, अब पहला हुक्म खत्म हो गया है। नबी ने कहा कसास लो, लेकिन ये आयत आ गई है, आयत आ गई है, तुम उन्हें मारो, खत्म, नहीं अभी कसास भी नहीं ले है, सकते। अभी भी लॉ है भाई है। भाई नहीं मैंने नहीं आपको है, दिखा अभी यार, भी ये है। गलत कह रहा है, ये कह दो कुर्तुबी पागल का बच्चा है यार। ये देखें एक और आयत, एक और बंदा था जमीला बिनते अबी और इनके खामन साबित बिन कईस में नाजिल हुई। कल्बी ने कहा ये उमैर बिनते मोहम्मद मुसलमा इनके खानदान साद बिन रबिया के बारे में नाजिल हुई। बाद उन्होंने फरमाया इसका सबब उम्मे सुलमा का पहला कौल है, वगैरह वगैरह मल्टीपल, लेकिन यही है कि चपेड़ मारने की वजह से हुआ। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हुआ कुछ यूं कि बाद में अस्मा बिनते अबी बकर की जो बीवी थी ना, सॉरी खामन था ना, उसने उनको बड़े जोर जोर से मारा। अरे मैं यार आपको अपने बता, वर्ड हटाओ, बात सुनो, सीधी सीधी सुनो, सुनो आपको सुनो बता सुनो। यार, ये देखो मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये जो है अबू बकर की बेटी जो थी अस्मा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कोई मसला नहीं है यार, मैं आपके पास हूँ, टेंशन नहीं लेने का। क्यों टेंशन नहीं लेने का? क्योंकि मैं आपके पास बैठा हूँ ना। तो मैं जब आपके पास बैठा हूँ तो मैं आपको चीजें पूरे रेफरेंस के साथ दे रहा हूँ, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये देखिए, हम आगे चलते हैं। तो पता नहीं ये क्या हो जाता है बार बार इस वेबसाइट को, मुझे इसकी ये भी बड़ी नाफरमानी पसंद है, ये भी किसी दिन मुझसे मार खाएगी। ये देखें, हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी कौन? अस्मा बिनते अबी बकर।
وہ باہر نکلتی تھی حتیٰ کہ انہیں اعتاب آ گیا, ان کو بہت غصہ آیا. حضرت زبیر بن عوام نے اسے اور اس کی سوکن کو یعنی کہ دونوں بیویوں کو اعتاب کیا, پھر ایک بال دوسری کے بالوں کے ساتھ باندھ دیے اور انہیں سخت سزائیں دی. یعنی دو بیویوں کو بالوں سے پکڑ کے آپس میں باندھ دیا. سوکن جو تھی نا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی تھی اور اسما زیادہ بچے پیدا کرنے والی نہیں تھی, بس اسے ضربیں بھی زیادہ لگی. کیوں زیادہ لگی؟ بچے بھی تو کم پیدا کرتی ہے اور بدتمیزی بھی کرتی ہے تیری پٹیخ. حضرت اسما نے اپنے باپ حضرت ابو بکر سے شکایت کی. حضرت ابو بکر نے اسے کہا اے بیٹی صبر کر, زبیر صالح آدمی ہے, شاید تیری خاوند جنت میں ہوگا, اور مجھے خبر پہنچی ہے جب مرد بیوی سے ابتکار کرتا ہے تو جنگ میں اس سے نکاح کرے گا. سر مجھے یہ بتائیے آپ کس حساب سے یہ والی بونگی مار رہے ہیں کہ وہ لے سکتی ہے؟ آپ کے صحابیوں نے تو لیا نہیں, ابو بکر نے تو اپنی بیٹی کا نہیں لیا بدلا, آپ کہاں سے بونگیاں لے کے آ رہے ہیں؟ ابو بکر کی بیٹی اور اس کی سوکن, سوکن کہتے ہیں ایک ہی خاوند کی دو بیویاں اگر ہوں تو بیویاں بھائی آپس وہ میں پختہ تم بن کو جاتی 8 ہیں. سال مدرسے پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا, ایسے تو یار میں نے ارے آج ہو نہیں سر, چکا میں نے بھائی. 18 ایسے تو سال میڈیکل مدرسے کی میں پڑھا, کتابیں ایسے تو میڈیکل کی کتابیں اٹھا کر کے کوئی بھی میں ایم نے بی بی ایس بن 18 سکتا ہے, سال ایسا نہیں مدرسے ہو میں پڑھا. سکتا. ٹینشن نہیں لو اس بات سے, آگے چلو. مائک تو ہٹا لینے دیجیے پہلے اس کو منہ کے پاس سے, یار منہ پہ ہی رکھ کے مائک بول رہے ہیں اتنا دیر سے, کان پھاڑ رہا ہے. آپ ہیڈ فون ہٹا لیجیے نا میم. ہیڈ فون میرا ڈالیں گے تو سنیں ہٹا گے ہوا کیسے ہے ڈنگر. پاگل. یار سانس کا آواز آ رہا ہے, آپ کی آواز کم اور سانس پہ زیادہ آ رہا ہے کان پہ, کھڑ 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 کھڑ. ساحل بھائی آپ نے دیکھی گیم؟ ان کا آئی ڈی بھی میں نے ان بلاک کر دیا ہے, ان کو اگر اپنے لیپ ٹاپ سے کوئی حوالہ دینا ہے تو دے سکتے ہیں. اب ساحل یہ دیکھیں کہ اسما جس کا باپ ابو بکر ہے اس نے اپنی بیوی کا اپنی بیٹی کا قصاص نہیں لیا, ہاں حالانکہ اس کی بیٹی کے خاوند نے اس کی بیٹی کو اور ایک عورت کو پکڑا اور بالوں سے باندھ دیا اور خوب چترول کی. ابو بکر نے اور کہا کوئی ادھر بات ایک نہیں. حدیث بھی ہے, ادھر ایک حدیث بھی ہے ایڈم, وہ جو لال پیلا کرنے والی, صحیح بخاری کی حدیث ہے 5825. بالکل اس میں دیکھو عائشہ نے بیان کیا کہ وہ خاتون سبز, یہاں سے شروع کرتے ہیں, رفا نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی, پھر ان سے عبد الرحمن بن زبیر قرزی نے نکاح کر لیا تھا. عائشہ نے بیان کیا کہ وہ خاتون سبز اوڑھنی اوڑے ہوئے تھی. انہوں نے عائشہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم پر سبز نشانات چوٹ کے دکھائے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو جیسا کہ عادت ہے, اکرمہ نے بیان کیا کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے. عائشہ نے نبی کریم سے کہا کہ کسی ایمان والی عورت کا میں نے اس سے زیادہ برا حال نہیں دیکھا, ان کا جسم ان کے کپڑے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے. بیان کیا کہ ان کے شوہر نے بھی سن لیا تھا کہ ان کی بیوی نبی کریم کے پاس گئی ہے, چنانچہ وہ بھی آ گئے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے ان سے پہلے بیوی کے تھے. ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم مجھے ان سے کوئی اور شکایت نہیں, البتہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جس سے میرا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کیا, یعنی ان کے شوہر کمزور ہے, ان کا سامان جو ہے وہ ٹائٹ نہیں ہوتا ہے. اس پر ان کے شوہر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو اس کو واللہ چمڑے کی طرح ادھیڑ دیتا ہوں. یہ کتنی یار جھوٹ سٹوپڈ بولتی بات ہے. لکھی ہوئی ہے, کتنی میں سٹوپڈ تو بات. اس کو جماع کے وقت یعنی ہم بستری کے وقت, سیکس کے وقت چمڑے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں, مگر یہ شریر ہے, یہ مجھے پسند نہیں کرتی اور رفا کے یہاں دوبارہ جانا چاہتی ہے. نبی کریم نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہارے لیے وہ رفا اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک عبد الرحمن دوسرے شوہر تمہارا مزہ نہ چکھ لے. بیان کیا کہ نبی ارے کریم یہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسلیشن نے غلط عبد ہے, الرحمن, سویٹنس مٹھاس نہ چکھ لے. ہاں وہ مٹھاس نہ چکھ شیرینی لے, آئے گا, شیرینی. شیرنی نہ چکھ لے. بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کے ساتھ 2 بچے بھی دیکھے تو رفا دریافت فرمایا کیا یہ تمہارے بچے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس وجہ سے تم یہ باتیں سوچتی ہو, اللہ کی قسم یہ بچے ان سے اتنے ہی مشابہ ہے
जितना के कौवा कौवे से मुशाबा होता है। जी भाई, लाल पीला नीला सब कर दिया, रसूलुल्लाह ने कोई सजा नहीं दी। और उसके बाद वो आगे का चकना चमड़े की तरह उधेड़ना, ये हम हदीस डिस्कस भाई करेंगे। किस दौर में आई थी, ये भी तो बात है ना। हाँ, हो सकता है किसास किस दौर वाले में आई? वर्सेस से पहले की आई हो। नहीं, हो सकता नहीं है, आपको बताना है। हो सकता पे मामला नहीं चलता है भाई। हाँ तो भाई जो मतलब फाइनल अच्छा, लॉ बना है ना, सुनो सुनो, तो फाइनल अच्छा, लॉ जो बना है उसके सुन लो ना अब भाई प्लीज। तो फाइनल लॉ जो बना है वो तो यही है ना कि अगर बहुत ज्यादा सरकशी के चांसेस हो तो पहले समझाओ, और उसके बाद मारने की जहाँ पर इजाजत दी गई है तो उसमें भी पहले एक कहा मिनट नहीं, एक मिनट नहीं झूठ बोल रहे हो ना, पहले बात की गेम ही नहीं है, क्यों बोल रहे हो झूठ? क्या पहले समझाने अब की बात तो है भाई। नहीं, वो और है, अलिफ और और के साथ है। पहले देख बात लो नहीं ना। है, ये देखो ये देखो 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 देखो, देखो। अलिफ हाँ व और ए के साथ है, इसको हाँ, समझाओ और इसके साथ बिस्तर पे मत जाओ, हाँ तो इसको और इनको समझाओ मारो। ना। तीनों चीजें इकट्ठी है ना तुम वो यूसुफ अली वाला ट्रांसलेशन लगाओ। भाई। यूसुफ अली का ट्रांसलेशन क्यों? मैं अरबी पर आ जाता मैं हूँ। मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे उर्दू नहीं, उर्दू अरबी फ्लुएंटली नहीं आती। पढ़ते हैं मेरी जान, मुझे मसला ही अरबी कोई नहीं। नहीं 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 नहीं, यूसुफ नहीं अली नहीं वाला ऐसे ही ट्रांसलेशन लगाओ, तो यूसुफ अली वाला ट्रांसलेशन लगाओ, सबर कर। लगाओ भाई प्लीज। अबे डंगर सबर कर, ट्रांसलेशन में कुरान लगा में आया ना, था, अरबी में आया था। तो तो अरबी खाफूना सबको तो नहीं व आती। नशूर हुन्ना, सबर करता है यार। फइजू हुन्ना व अजूर हुन्ना फी मनाज जी व अदरुब हुन्ना, सब में एंड है। वाओ सुम्मा का मतलब आना होता चाहिए है था ना अलिफ उधर। वाओरे। अगर जो तुम सीक्वेंस बता रहे हो उसके लिए सुम्मा आना चाहिए था ना वर्ड। एग्जैक्टली, देन या फिर सुम्मा वर्ड आना चाहिए था। ये अल्लाह को बताएंगे कि कुरान कैसे लिखना था। तो भाई ऐसे तो ये भी है कि सूरज निकलता है, तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को भी जा करके बताओ भाई गलत लिख रहे हो तुम लोग। ये क्या लिटरेचर है फॉल्स इक्विवेलेंस है भाई, लिटरेचर कसम से। भाई, और लेवल लिटरेचर है है। इस बंदे का, लेवल है यार, लेवल है बेवकूफी का। मतलब अल्लाह को अपनी बात रखनी भी नहीं आती थी, जहां पे फिर भाई बात का तुमको वर्ड समझनी यूज होना नहीं चाहिए। आती है, तुमको बात ये तुमको अच्छा, बेवकूफी समझनी के नहीं आला आती है, मकाम पे फायद है। बात तुमको समझनी नहीं आती है, रखने वाले ने तो रख दी, तुमको समझ नहीं आ रही है तो। अरे तुम रखने एक वाला ضعیف حدیث سے بھی ثابت کر دو کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ شوہر اپنی بیوی کو پیٹے تو شوہر کو بھی سزا ہو سکتی ہے، ایک حدیث کسی بھی وقت کی، قرآن کی آیت سے پہلے کی بات کی کبھی کی بھی دکھا دو۔ बिल्कुल, ये जो रसूलुल्लाह जो है, ये हदीस जो आपके सामने भी पेश की गई थी, भाई सजा क्यों नहीं दिया? सहाबी को लाल पीला नीला कर दिया। मोमिन भाई, जूम कर देंगे इसको। हदीस को जूम, अभी ये पीपीटी है तो भाई ये मैं और सुन्ना जूम डॉट नहीं कॉम से होगी, निकाल दूं, F5 कर सकता हूँ। मैं सुन्ना डॉट ये कॉम से इतना निकाल काफी है क्या भाई? हाँ, सुन्ना.com से निकाल दो। दूं। ओके, कौन सी बुखारी की है, जरा मुझे नंबर दे देना मुझे, इस वक्त आप कौन सी दिखा रहे हैं? 5825 ये देखो, फुल स्क्रीन भी हो गया है मेरे ख्याल से अभी। नहीं हुआ, यहाँ पे फुल स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, मैं दिखा देता हूँ। वो आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे फुल स्क्रीन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये सही बुखारी की 5825 है। ये मैंने निकाल लिया सर, ये ले सर आपके सामने फुल जूम में। भाइयों वैसे आप सबने देख लिया, भाइयों बहनों जो हमें देख रहे हैं, देवियों दर्शकों, कि भाई ने सज्जनों, जितने भी इल्जाम हम पे लगाए थे वो फॉल्सिफाइड इल्जाम थे, बिला वजह हम पे इल्जाम लगाते हैं, बल्कि इनको खुद को अंब का नहीं पता। हाँ भाई मोमिन साहब, आपके सामने हदीस। इंग्लिश में लगा सकते हैं क्या? मेरी उर्दू बहुत फ्लुएंट है नहीं। पहले बता दे यार, एमी टाइम्स पहले बता। ये ले अभी वो उर्दू के रेफरेंस को जूम करने को बोल रहा था। एक एक करके ख्वाहिश है, ख्वाहिश। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले अरमा मेरे मगर फिर भी कम निकले। क्या वाह बात वाह है। वाह वाह। हाँ जी, फ्रेंच में खोलूं अब? अभी हदीस ज़ईफ़ अरे हो जाएगी मोमिन साहब 5 कहाँ मिनट बाद। गायब हो गए? अरे पढ़ रहा हूँ रुको। साहिल में स्लोली पढ़ना पड़ता है ना, अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी स्लो पढ़ी जाती है। फिर ट्रांसलेट भी करना पड़ता है।
और भाई जरा आप है ना मोमिन साहब, ये स्ट्रीम खत्म होने के बाद, अभी तो आप अगर इंडिया से है तो काफी वक्त हो गया, कोई डॉक्टर मिलेगा नहीं आपको, उसके बाद जो है जरा वो ब्रोंकोलॉजिस्ट होगा ना, इनके क्या कहते हैं उसको, फेफड़ों में शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, सांस का इनको तकलीफ है। अभी हम सब है, हमारे मुंह से किसी के मुंह से ऐसे सांस ऐसी नहीं निकल रही कि माइक में से आवाज हो। मैं बस तो यही जरा भाई मेंटल लेवल साहिल नहीं भाई, दिखाई दे करवा सकती लेना। है। साहिल भाई, मसला क्या है ना कि हमारे मोमिन भाई कोई आम मोमिन नहीं है, ये हाँ। इच्छाधारी मोमिन है। तो तो ये क्या होता है भाई? इच्छाधारी नाग नाग देखे हो? नहीं पता, सुना जरूर है, पता नहीं। अच्छा आप अंग्रेजी हाँ, पढ़े, तो आप अंग्रेजी सुन्नियों पढ़े क्या होता है कुछ? यार, आप अंग्रेजी पढ़े यार, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंग्रेजी मुश्किल होती है वैसे ही, सेकंड लैंग्वेज है आपकी, अंग्रेजी पढ़े। अरे पढ़ो अरे ना यार ये भाई, चैट क्या हटाओ। इंतजार कर रहे हैं? हाँ पढ़ो। अरे मैं पढ़ रहा हूँ। लुक, हर स्किन इज ग्रीनर देन हर क्लोथ्स। ये पढ़े, इंपॉर्टेंट चीज पढ़े। उसको मार मार के नीला पीला कर दिया बेचारी को, हरा कर दिया, हरा। हरा। हाँ, हरा। वो अंग्रेजी में अगर आप उर्दू में जाएंगे तो नीला पीला कहते हैं ना इसको, मार मार के हाँ नीला हाँ पीला कर दिया बेचारी का। हाँ। पनवेल किसको किसको जाना अबे है? यार पैसा चंदा हटाओ, अपने चंदा बॉक्स हटाओ। अरे यार चंदा बॉक्स पहले मस्जिदों के बाहर से हटवाओ यार, हर मस्जिद के बाहर चंदे क्यों से पड़ा कितनी होता है? तकलीफ होती है देखो ना इनको। इमामों को पैसा तुम दोगे क्या जाके? नहीं, हम क्यों देंगे, तो हम दे रहे हैं तो तुमको हम क्या तो उनसे दिक्कत? लेते हैं। इससे तो किसी फिर किसी को हमारे तकलीफ से भी थोड़ी ना तुम्हें क्या होती है। दिक्कत है? अच्छा यार पढ़ने दो, रुको। अच्छा पढ़ पढ़ पढ़, तू अंग्रेजी पढ़, अंग्रेजी मुश्किल है तेरे लिए वैसे ही। थोड़ा ऊपर करो एडम। अभी उसने अब नहीं पढ़ नहीं दिख लिया रहा है, ना, प्रॉपर है, रहने दो रहने दो। अब उसने पूरी पढ़नी है पहले, हालांकि पढ़ के उसने टाइम जाया करना है साहिल, और की बात नहीं है। लिखा वही है, उसे सुना तो दिया अबे तो तुम किसी और से बात कर लो ना तब तक। है। तो कर तो रहे, तू क्यों बोल रहा है बीच में? बोली भी जा रहा है, मैं साहिल से बात कर रहा हूँ, बीच में बोली भी जा रहा है। यार ये एंजल जी क्या टेंशन क्या है यार इन लोगों को? आपको से बात करें तो भी बीच में बोलते हैं, कहते किसी और से बात कर लो। अच्छा अभी पढ़ो ना यार मोमिन साहब, इंग्लिश में आपके है सामने, पढ़ो ना यार, क्यों टाइम अरे बर्बाद कर इतना रहे हो? शर्माने की क्या बात है यार, एडम भाई है ना, बोल दीजिए कि पढ़ लीजिए थोड़ा आप जोर से, उसको आप समझ लेना, बात खत्म है यार। हाँ तो इसमें ये कहा सा अभी क्या बताना क्या चाह रहा आगे? क्या हो गया? मतलब इतना शुक्र है टाइम, सवाल किया भाई ने। मतलब इतना टाइम भाई लगाओगे तो बताओ, सारा स्ट्रीम तुम ही ले जाओगे क्या? टाइम बताओ, सोच थोड़ा रहे हैं, स्पीड में पढ़ लो। सोच रहे हैं, अभी ले जा। अच्छा पढ़ लिए? अच्छा मोमिन साहब हाँ पढ़ा पढ़ आपने? लिया भाई, इसमें ये पढ़ गया, यहाँ पर ये तो कुछ नहीं मना किया गया है कि क्लास नहीं ले सकते। हाँ तो इसमें है तो है नहीं। मोहम्मद ने उस बंदे को मना किया कि तूने अपनी बीवी को क्यों मारा। और भाई सजा दी? बात दूसरी हो रही है ना, नहीं तो कोई भी आगे की बात बात हो, आई ही नहीं है ना। हाँ नहीं तो कोई भी इसमें बात मना हो। कहाँ किया गया? सुनो सुनो इसमें सुनो ये सुनो कहाँ किया गया है? सुनो सुनो, जब मोहम्मद को आयशा ने बोला, तो इसके सुनो बाद कहोगे कि मोहम्मद सवाल सल्लल्लाहु सुन अलैहि लो, वसल्लम ने खाना नहीं खाया, सवाल इसके सुन बाद लो, इसमें नहीं लिखा है तो कभी खाना ही नहीं खाया सवाल होगा सुन इस लो, हदीस के बाद। सवाल बकवास ना सुनोगे, किया करो यार। सवाल सुनोगे। बकवास मैं नहीं करता, तुम्हारा नबी करता है, बेशक बकवास वाली पर्सनल अटैक ना करना, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी स्ट्राइक 1 आ गई है, स्ट्राइक 2 के बाद स्ट्राइक 3 पे मैं बहुत ज्यादा गलत हो जाऊंगा, तो प्लीज डोंट मेक मी गो देयर। वंस अगेन मैं आपसे बताता हूँ, यहाँ पे जब हजरत आयशा ने उस औरत को हजूर को दिखाया कि ये देखो ठीक है भाई, इसके तो उस जो, औरत ने कहा कि मेरा शौहर बकवास इम्पोर्टेंट है, बंद फिर उसके यार, शौहर ने, सवाल समझ, उसके शौहर ने पहले सवाल समझ। पहले सवाल सुनो मोमिन, पहले सवाल सुनो। जिस वक्त आयशा, कंप्लेंट क्या लेके आई है? हाँ जिस वक्त आयशा उस बीबी को लेके आई है हजरत मोहम्मद के पास, कि देखो इसके जो बदन है वो इसके कपड़ों से ज्यादा सब्ज है, और मैंने मुसलमान औरतों से ज्यादा किसी और औरतों को इस तरीके से जलील होते हुए नहीं देखा। इस बात पे आपके नबी ने ये नहीं कहा कि मैं उस हाँ। बंदे को कसास दिलवाऊंगा, उस बंदे को हम्म। लेके आओ, पहले कसास होगा फिर वजह पूछूंगा कि मारा क्यों गया है। क्यों? क्योंकि कसास जरूरी है, उसने तुम्हें नीला पीला करके मारा नहीं। आपके नबी ने ऐसा नहीं कहा, आपके नबी ने उस बंदे को बुलवाया और ये पूछा कि मारा क्यों है। इसका मतलब है कि अगर मारने की सही रीजन हो
تو کوئی तो اس کا मार सकते हैं। قصاص نہیں ہے. That's it. ورنہ آپ مجھے حدیث میں لفظ دکھا دیں کہ اس کو بلایا کہ میں نے پہلے سے قصاص لوں گا پھر وجہ پوچھوں گا. پلیز مائک آپ کا. اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن پوری شریعت کو آپ ایک حدیث سے نہیں نکال سکتے کوئی نا بات نہیں بھائی. سر، ارے آپ دے دیں بھائی حدیث. او بھائی میری بات سنو اور پہلے. بھائی اس حدیث میں کوئی ایک منٹ، مفتی ایک یا منٹ، ایک عالم منٹ. تو ہوں نہیں جو 8 سال مومن بیٹھ کر کے میں نے ساری مومن روایتیں پڑھی ہوئی مومن ہوں. مومن میری بات سنو. obvious سی مومن میری بات ہے. بات سنو. ارے بولیے. مومن میری بات سنو. یہاں پہ ایک کیس رسول اللہ کے سامنے آیا ہے مار پیٹ والا. کیا آپ کو نہیں لگتا یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا ادھر بتانا لوگوں کو کہ بھائی اس نے جو اس کو لال پیلا نیلا کر دیا ہے، ہرا کر دیا ہے، اس کی یعنی یہ سالا بڑا ہی حرامی انسان تھا جس نے ایسا کام کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. تو کیا پہلے رسول یہ اللہ فرض نے بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ کیا یہ رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ اپنی بیویوں کو تم ایک مسواک سے مار سکتے ہو، اس کے نہیں آگے نہیں بڑھ سکتے ہو؟ ارے یہ نہیں میرے بتایا ہے؟ بھائی نہیں سنو میری نہیں بات، میری بات سنو. مومن میری بات سنو. وہ بھائی بڑی بتایا تو بڑی ہے نا، تو خاطر. دونوں چیزیں ملا ارے کر کے چیزیں مومن نکلتی ہیں. مومن میری بات سن لے بھائی، پہلے بیچ بیچ میں مت بولو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے بڑے گیان پہ لو، اس سے فرق نہیں پڑتا. جب آپ کے سامنے سچویشن آئے آپ اس کو سزا دو تبھی فرق پڑتا ہے. آپ صرف بول دو کہ ایسا نہیں کرو ویسا نہیں کرو، وہ بدترین مخلوق ہے، ویسا نہیں. آپ کے سامنے کیس آیا، کسی نے ایسا مارا، اس کو تبھی کا تبھی سزا دینی چاہیے تھی. یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. کیوں نہیں کیا رسول اللہ نے؟ کیوں سزا نہیں دی اس کو؟ کیوں نہیں بولا کہ تجھے مسواک سے مارنا چاہیے تھا؟ کیوں سزا نہیں دی؟ یہاں پہ پریکٹیکلی کیوں کر کے نہیں دکھایا؟ جواب مومن. مومن جواب. مومن کا جواب ختم ہو گیا کیا مومن؟ ختم ہو گیا. دوسرے کو لیں سر. نہیں ارے بھائی ہے، زندہ ہے کہ سانس پھولنے لگی اور ابھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ اس پہ تو اور بھی سوال کرنے ہیں اس حدیث پہ. ابھی تو ایک سوال پہ ہی آپ جو ہے وہ خاموش ہو گئے ہو. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. مومن جواب دو گے؟ مومن یہ کمنٹ اچھا آیا ہے. کون سا؟ یہ مومن 404 ایرر. ارے کہاں گیا وہ کمنٹ یار، مل نہیں رہا مجھے. 404 brain not found. ایک منٹ، مومن 404 ایرر والا کمنٹ کہاں ہے یار؟ گیا چلا جبرائیل گیا نے مومن. انٹرنیٹ لے لیا اس کا، چلا گیا. یار دیکھو ایڈم، کیا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان جو ہے وہ بڑی بڑی بات بہت کر سکتا ہے، لیکن وہ انسان کو ہم ایک اچھا انسان یا انفلوئنشل انسان تبھی مانیں گے جب ایسا کوئی سچویشن آئے اور وہ سزا دے انفلوئنشل یا وہ تھا فیصلہ نا، لے. انفلوئنسر تھا. ہاں اس سے اعتراض نہیں کر سکتے آپ. دیکھیں انفلوئنسر تھا، اتنے لوگوں کو اس نے پاگل بنایا ہوا ہے. کوئی ہلکا انفلوئنسر نہیں تھا. ہاں امورلی انفلوئنشل تھا. دیکھیں ہٹلر نے بھی اپنی قوم کو انفلوئنس پورا کیا تھا کہ وہ رشیا تک لڑائی کرنے چلے گی. ٹھیک ہے، انفلوئنسر ہٹلر بھی بڑا اچھا تھا. اچھا اس میں آپ دیکھو مورل نہیں ایڈم، تھا. یہاں پہ مومن جو ہے وہ یعنی ان کا دماغ دیکھو، وہ فالس ایکویلنس کر رہا ہے کہ یہاں پہ کھانے کی بات نہیں کی گئی ہے. یار یہاں کھانے کی سچویشن چالو ہے جو ہم کھانے کا سوال کریں گے. جلیبی تو بنا سکتے ہیں نا، یعنی تمہارے دماغ کی بیوقوفی کی کوئی حد ہی نہیں ہے. فالس ایکویلنس کر رہے ہو آپ. کھانے کا نہیں لکھا ہے مطلب کیا کھانا نہیں کھایا؟ ادھر کھانے کا کوئی سچویشن ڈسکس ہو رہا ہے. یہاں پہ سیدھا سیدھا ڈسکشن یہ ہے کہ اس بیوی کو اس نے پیٹا، اس کو سزا کیوں نہیں دی رسول اللہ نے؟ نہ کوئی اس کو ڈانٹ ماری کہ بھائی تو نے اتنا برا حال کیوں کیا. عائشہ کہہ رہی ہے، عائشہ یہاں پہ سٹریس ڈال رہی ہے عائشہ کہ بھائی یہ کیا ہے، ہماری عورتوں کا کیا حال ہے یہ. نوشاد صاحب آج کے ٹاپک پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ہے آپ کی سوچ کہ بیوی کو مارا جا سکتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں مارا جا سکتا. اسلام تو اس آپ کی کا اللہ اجازت تو نہیں الاؤ دیتا. کرتا ہے، اللہ الاؤ کرتا ہے. جی وہ آپ غلط، اس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں میرے حساب سے. آپ صحیح غلط سمجھا طریقے دے، سے. آپ صحیح سمجھا دے. 434 کو آپ صحیح سمجھا دے.
मैडम वो आयत मैं लेके सर आओ सामने। आयत लेके आ रहे सर, आयत तो लेके आ रहे, किधर गई? अरे ये वाली हदीस थी, ये तो आयत लाते हैं आयत। अरे आयत आई, मेरी वीडियो चलाओ ना जिसमें एडम ने गालियां दी है। अरे तो यार मैंने अरे अली लिंक को वो छोड़ अभी, छोड़ो ना यार, आज के टॉपिक पे बात करो ना यार। वो अली के चैनल पे करेंगे दोबारा। इधर आजा, ये ले आयत। भाई इंग्लिश में लगाओ, तुमको पिछली बार ही बताया था उर्दू नहीं पढ़ अरे सकते अंग्रेज हो। यार, इनको भी यार इंग्लिश ही आती है सिर्फ। ये ले सर अंग्रेजी देख ले। पढ़िए सर, इंग्लिश ऊंची नहीं पढ़िए आती, ताकि दुनिया सुने। इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी Men, देख लो भाई। men are in charge of women by right of what Allah has given one over the other and what they spend for maintenance from their wealth. So righteous women are devotedly obedient, guarding in the husband's absence what Allah would have them guard. But those wives from हेलो whom you ब्रैकेट्स नहीं fear पढ़ोगे? ब्रैकेट्स arrogance, क्यों पढ़ रहे हो? ब्रैकेट्स आर नॉट इन अरबिक। ब्रैकेट्स नहीं पढ़े, ब्रैकेट्स के बगैर दोबारा से पढ़ना शुरू करें। क्या स्टार्टिंग से पढ़ूं क्या? जी जी, तो स्टार्टिंग से पढ़े बगैर ब्रैकेट्स के। ब्रैकेट्स जो है ना अरबी में नहीं है। Men are in charge of women by what Allah has given one over the other and what they spend from their wealth. So righteous women are devotedly obedient, guarding in absence what Allah would have them guard. But those from whom you fear arrogance, advise them, forsake them in bed, and strike them. But if they obey you, seek no means against them. Indeed, Allah is ever exalted and grand. हाँ तो बताओ क्या दिक्कत है? स्ट्राइक देम किसकी ट्रांसलेशन है? मारने की नहीं है, किस चीज की है? स्ट्राइक किस तरह किया जाता है? अरे तो स्ट्राइक क्या है? लिखा हुआ है ना भाई उसमें, स्ट्राइक क्या है? तुम क्या समझ रहे हो कि कोई बैट लेके एकदम पेलना स्टार्ट कर दिया क्या किसी को? नहीं नहीं, हाथ से मार लेंगे, चपेट मार सकता हूँ। अरे तो मैं किसी को टच भी कर सकता हूँ, धीरे से टच भी कर दिया तो वो भी स्ट्राइक होती है। नहीं, वो स्ट्राइक नहीं होता। अरबी का लफ्ज क्या है होता यहाँ है? पे, मैं बताता हूँ। अरबी का यहाँ पे लफ्ज है अदरुबुहुन्ना। वाव जो स्टैंड है ना, वाव वाव वो और के लिए, अलिफ वाव रे, यानी कि अंग्रेजी में एंड के लिए। अदरुबुहुन्ना का मतलब होता है पीटना, मारना, अदरब करना। अरबी का ये वर्ड इतना क्लियर है कि आप इसमें कोई और गेम डाल ही नहीं सकते। दुनिया की किसी भी लेक्सिकॉन, अरबिक लेक्सिकॉन में चले जाएं, इसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपके जरा अर्ली पुराने वाले जो जिन्होंने ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है स्कर्ज्ड देम, क्योंकि ये बहुत खतरनाक लफ्ज है। मैं आपको ओल्ड इंग्लिश दिखा देता हूँ। पिख्ताल खान एक बहुत स्कॉलर गुजरे हैं पुराने, जिन्होंने इंग्लिश में बहुत अर्ली ट्रांसलेशंस की थी। वो इसको लिखते हैं स्कर्ज देम। उनकी जरा ट्रांसलेशन जरा डिफरेंट है, क्योंकि वो है ओल्ड इंग्लिश की। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। पिख्ताल जी लिखते हैं एंड स्कर्ज देम, ठीक है? यानी इतनी गंदा लफ्ज है ये अदरब कि आप इसको पप्पू तरीके से ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। हाथ लगाना अदरब नहीं होता। अदरब का मतलब होता है मारना। अगर आप ये देखो उर्दू की ट्रांसलेशन, इनको मारो और इनको मारो, एंड स्कर्ज देम, एंड स्कर्ज देम एज दोज फ्रॉम हुम। हाँ ये मैंने स्कर्ज, मैंने स्कर्ज का मीनिंग देख लिया। रुक जाए। हाँ बेकार मीनिंग है। Yeah, fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart and scourge them. ये पिख्ताल जी जो है जरा पुराने जमाने की अंग्रेजी लिखते हैं, तो इस वजह से जरा पढ़नी मुश्किल होती है, इसलिए मैं इनकी ट्रांसलेशन यूजुअली नहीं खोलता। अगर आप स्कर्ज की ट्रांसलेशन देखेंगे तो क्या है, आपने उसको मारना है, इवन विप कर सकते हैं, विप करना है। और ग्रेट सफरिंग के तौर पे यूज होता है स्कर्ज का वर्ड, कॉज ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, विपिंग एज पनिशमेंट। स्कर्ज की जो ट्रांसलेशंस हैं मैं ले आता हूं आपके सामने, ये देखें। स्कर्ज की ट्रांसलेशन देखें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट, ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, विप एज पनिशमेंट, कॉज ग्रेट सफरिंग टू। ठीक है, ये आपका स्कर्ज के तर्जुमे बनते हैं। लेकिन वंस अगेन ओल्डर स्कॉलर थे ये, इन्होंने जो ट्रांसलेशन की थी वो जरा आजकल के जो है वो पढ़ी नहीं जाती इतनी, इसलिए मैं इसको बता देता हूं। लेकिन अदरब जो है वो सिंपल है, मारने के लिए। इट हैज नथिंग टू डू विद हाथ लगाना। उर्दू की ट्रांसलेशन में भी यही लिखा हुआ है, और मारो। जी सर। ठीक है, ये मेरे को आप इसका नंबर दे सकते हो? सूरह निसा आयत नंबर 434 भाई, 434।
ٹھیک ہے، میں یا تو میں تھوڑی لیٹ جوائن کر کے یا پھر نیکسٹ ٹیم میں جوائن کر کے اس کا آنسر میں کہاں لے چیک کے کرو آؤں گے گا. نوشاد بھائی؟ کہاں چیک کرو گے؟ 2 نمبر ہی ہوگی آپ کے ساتھ. نہیں، جو آپ پڑھ رہے ہو وہ تو جو لکھا ہے وہی پڑھ رہے ہو. اب اس میں تو کیا ہی میں بول سکتا ہوں، لیکن کیونکہ مجھے اچھا میں نے آپ کو حدیث بتایا کا نا بھی مجھے. حوالہ لے، حدیث اچھا کا بھی حوالہ ساحل لے بھائی، لے. سر یہ ہندی کا ساحل لکھی بھائی، ہوئی ہے، یہ ہندی کا لکھی ہوئی اسی کو نا ہے. چابک اسی سے کو پیٹنا. نا جب اس کو جب 8:12 میں دیکھو گے نا تو وہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بولا مار مار کے سور بھر دو. کس میں 8:12 میں 8:12 میں؟ دیکھو. ہاں لگاؤ 8:12 بھی لگا دو. میں لگاتا ہوں، ایک سیکنڈ. اسی لفظ کو دھیان دینا اور کیا مطلب نکل رہا ہے اسے. یہ سر 8:12 لے آئے ہم. ٹھیک ہے، یہ آ گیا سو کے ساتھ، یعنی کہ اینڈ کے ساتھ نہیں، سو کے ساتھ آ گیا. تو when your Lord inspired to the angels, I am with you, so strengthen those who have believed. I will cast terror into the heart of those who disbelieved, so strike them. اچھا یہاں پہ سیم ورڈ کو انہوں نے لکھا strike them upon the necks and strike from every fingertip. تو یہاں پہ تو آپ گردنیں کاٹ رہے ہو اور انگلیاں توڑ رہے ہو. سیم ورڈ. ان کی اچھا گردنوں کے اوپر مارو. اور نوشاد بھائی ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، ان کے اندر انسانیت ہے، تبھی انہوں نے بولا کہ ان کو یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے. تو آپ یہ بھی دیکھ لو نوشاد بھائی کہ یہ کام جو ہے اسٹرائک کرنے کا رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے ساتھ بھی کیا، سینے پہ اسٹرائک کیا ان کے. اس کے بعد کئی سارے صحابی، حالانکہ رسول اللہ جو ہے وہ منع کر رہے تھے کہ بیویوں کو نہیں مارو، حضرت عمر وہاں ٹپک پڑے اور انہوں نے کہا کہ نہیں اجازت دو. اس کے بعد 70 گھر کی عورتیں آئی کمپلینٹ درج کرانے کے لیے رسول اللہ کے پاس. وہاں بھی رسول اللہ جو ہے یہ نہیں کہا کہ مت مارو. اس کے بعد اور ایک جو ہم نے ابھی حدیث تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی، ایک صحابی جو ہے وہ اپنی بیوی کو ہرا کر دیے مار مار کے. وہاں بھی رسول اللہ نے ان کو اس بات پہ کوئی نہ سزا دی، نہ ان کو ٹوکا، نہ کچھ ان کے بارے میں بولا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں مارا، بھائی تم تم کو مارنا نہیں چاہیے تھا. تم اپنی طرف سے یار اس کو بہت ایگزیجریٹ مت کرو. ایک بار میں یہ ساحل ایگزیجریٹ ہے. حدیث دکھا دو. ساحل سیم ورڈ کس طرح اسٹرائک کرنا ہے میں ایک اور عربی میں دکھا دیتا ہوں. قرآن کی ایک اور آیت میں بیوی کو ہی مارنے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ. یہ سورہ صاد ہے، سورہ نمبر 38، اس کی آیت 44 کہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ اپنے ہاتھ میں جو جھاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لو اور اپنی بیوی کو مارو، ٹھیک ہے، اسٹرائک، اور اپنی قسم مت توڑو. ایوب نبی سے کہا جا رہا ہے. اور یقیناً ایوب جو ہے صبر کرنے والوں میں سے تھا اور ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا اور وہ اللہ کی طرف پلٹنے والا تھا. یعنی جب ایوب نے اپنی بیوی کو مارا ہے تو یہاں پر بھی جو بیوی کے لیے بات آ رہی ہے کہ اس کو اسٹرائک کرنے کے لیے کہ یہاں پہ اسرب کہ اسٹرائک کرو، کہ حضرت ایوب نے قسم کھا لی تھی کہ اپنی بیوی کو ماریں گے. وہ بیمار جب ہو گئے تھے کیونکہ ان کی بیوی ان کے زخم دیکھ کے ان سے گھبرانے لگی تھی اور ان کے جسم میں کیڑے پڑتے دیکھ کے. اور جب وہ صحیح ہوئے انہوں نے کہا اب میں صحیح ہو گیا، بیوی کو مارنے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہا ہے مارو، اپنی قسم مت توڑو. اور جب مارا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والا بندہ تھا، اللہ کا ماننے والا بندہ تھا، اس کی طرف پلٹنے والا بندہ تھا. اس کی تعریف کر رہا ہے بیوی کو مارنے کا اللہ. اصل میں یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس کو کہا تھا کہ مارنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم نے قسم کھا لی ہوئی ہے اور مارنا ضروری ہے. سو ادرب جو ہوتا ہے وہ اسکرجنگ کے فارم میں آتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کے ساتھ مارنا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ اللہ نے ادرب کو کہہ دیا کہ اس طریقے سے مار لو تاکہ ایٹ لیسٹ تمہاری قسم پوری ہو جائے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. مگر لیکن اصل میں تحریم جب آپ پڑھو گے، ہاں ٹھیک ہے بولیں، اصل میں یہ والی جو جگہ ہے یہاں پہ آپ غلط ہو رہے ہیں. یہاں پہ اللہ نے اس کی قسم پوری کرنے کے لیے یہ بات کی ہے کیونکہ اس نے قسم کھا لی ہوئی تھی. تو اللہ نے کہا کہ نبی اپنی نے قسم بھی نہ قسم کھائی تھی کہ ماریہ خبطیہ کے ساتھ وہ ڈنگ ڈونگ نہیں کریں گے، مگر ارے اللہ نے وہاں یار سورہ تحریم میں ایک منٹ اپوسٹیڈ بھائی، یا تو ایمان والے ٹاپک چینج کر لے یا آپ ہی کروا دو. چلو بھائی پہلے تم لوگ دیکھ لو آپس میں کون سا صحیح ہے. نہیں صحیح غلط کی بات نہیں ہے سر، وہ کلیئر ہو گیا، وہ غلط سائٹ پہ نکل رہے تھے، کوئی بات نہیں، فورگیٹ اٹ. ٹھیک ہے، یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. آپ صرف 8:12 کے اوپر رہیں اور 4:34 کے اوپر رہیں، یہ دو آپ اور کے جو پاس حدیث ریفرنس پیش ہیں. کی گئی اور جو حدیث آپ کو صحیح بخاری کی حدیث پیش کی گئی تھی
کیونکہ آپ ذرا لیٹ آئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا، تو وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5825 ہے، جس ہاں میں وہ میں نے نیلی نوٹ پیلی لڑکی ہو گئی مار کھا کھا کے. عائشہ نے محمد کے پاس جا کے بولا کہ دیکھو ہماری مسلمان عورتیں کتنا ظلم سہ رہی ہیں، یہ دیکھو محمد یہ لال پیلی نیلی ہو گئی ہے مار کھا کھا کے. محمد نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ بلاؤ اس کے مرد کو، میں پہلے اسے سزا دوں گا پھر دیکھیں گے کہ اس نے سزا نہیں دی. اس نے نہیں، اس کو بلایا گیا، کہا گیا بھائی کیوں مارا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیوں بھائی؟ وہ مار سکتا ہے. اس لیے اصل میں وجوہات چلی کہ بھائی تم دونوں کی لڑائی کی ہوئی ہے آپس میں، دیٹس اٹ. اور وہ وجہ میں یہ جو بھی نکلی وجہ irrelevant ہے. لیکن تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جو ہے، جو آپ نے اپنے میلوڈ کو بتانا ہے، جو بھی آپ کے میلوڈ ہیں ان کو جا کے آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ محمد نے سب سے پہلے اسے یہ کیوں نہیں کہا آ میں تجھے بیوی کو مارنے کا بدلہ دوں گا، قصاص لوں گا تجھ سے پھر آگے چلوں گا. دیٹس دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اچھا اس ٹھیک میں ہے، نوشاد بھائی آپ نے کہا کہ ایکسیجریٹ کیا ہے، ہم نے کیا ایکسیجریٹ کیا ہے؟ ارے مطلب اب یار یہ تم بول آپ رہے کو ہو یہ مار غلط نہیں مار کے، لگتا ہے نا؟ یہ نہیں وہ سامنے ہے نا بھائی، یہ ابھی جو حدیث پیش ایڈم نے بولا ہے، یہ لو میں پیش کر دیتا ہوں، اس میں ہم نے ایکسیجریٹ کیا ہے. یہ دیکھو ان کو انگلش میں یہ چاہیے، میں حدیث میں انگلش میں کیا دے دوں لکھا ہے. ان کو. اردو ارے ہاں نہیں، تم انگلش نے میں دے یہ دو. اردو بولا، نہیں پڑھ سکتے. تم میں نے دیتا ہوں، بولا میں نا دیتا کہ ہوں. ہرا مار مار کے ہرا نیلا کر دیا، وہ کر دیا، یہ اس پہ دیکھیں، میں بول رہا ہوں کہ وہ یہ سب دیکھیں ہاں تو لکھا ہوا ہے یہ نا. سب دیکھیں. لک ہر اسکن از گرینر دین ہر کلوتھ. دیکھو محمد اس کی جو اسکن ہے وہ اس کے کپڑوں سے بھی زیادہ سبز ہے. کتنا مارا ہے اس کو کہ اس کی اسکن جو ہے وہ گرین ہو گئی ہے، سبز ہو گئی. یہاں پہ آگے آپ دیکھ لیں کہ محمد نے، آپ یہ حدیث پڑھ لیجیے گا سکون سے، ہم پہلے دکھا چکے ہیں، پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے کہیں سے بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو ہمیں جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے میلوڈ سے پوچھنا ہے. اس کے لیے حدیث بھی ہے کہ یہاں پہ محمد نے پہلے عبد الرحمان کو بلا کے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ اس کو پہلے سزا دلوانی چاہیے تھی کہ بھائی کے ساس دو، پہلے تم نے اتنا مارا، اس کے بعد آگے چلیں گے. نوشاد بھائی ابھی بتائیے کہ کیا ایگزیجریٹ کیا ہے ہم نے. چلیے میں ایک بار میں مطلب میں بتاتا ہوں اس نہیں کو کیا ہے نا ایک بار. ایگزیجریٹ؟ نوشاد بھائی ایگزیجریٹ نہیں کیا ہے نا ہم نے، جو ہے وہی بتایا نا نوشاد بھائی. میں اس کا کیا ہی جواب دوں آپ کو اب. سر ارے کہہ یار دینا کہ اگر ہم نے آپ ایگزیجریٹ نہیں سچے کیا. ہو، ہاں نہیں کیا ہے، جو ہے وہ بتایا آپ کو. اس کو ایگزیجریٹ کرنا نہیں کہتے ہیں، یہ تو جو یہ چیز لکھی ہوئی ہے وہی بتایا گیا. اور آپ ایک بات کہیے نوشاد بھائی کہ ہم نے جو بتایا حوالے دیے وہ ویسے ہی نکلے تو آپ کیا کہیں گے پھر اسلام کے بارے میں؟ کیونکہ آپ کو تحقیق کرنے کے لیے وقت چاہیے. مثال مطلب سمجھ لیجئے کہ آپ گئے تحقیق کرنے یا حوالہ لے کے، اور بالکل صحیح حوالہ، ہم جیسا جیسا بتایا ویسا ویسا وہاں پہ لکھا ہوا ہے، معاملہ ہوا ہے ایسی، پھر آپ کی کیا رہے گی اسلام کے بارے میں سوچ؟ دیکھیے اب دیکھیے یہ لکھا تو اور بھی دھرموں کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. چلیے ارے میں یار اسی پہ رہتا باقی ہوں، سب غلط سمجھو نا یار. ارے ہاں میری بات تو ایک بار سن لیجئے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں ہاں کہ لکھا ہے بالکل، لیکن اب دیکھیے ہمیں پتہ نہیں ہے، جیسے مطلب میں نے پہلے کبھی یہ چیز نہیں پڑھی تھی، اب مجھے نہیں پتا ہے یا کسی نے مجھے نہیں بتایا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. میں یہ مطلب بولنے نہیں کا دیکھیں میرا مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، رک جائیں، دیکھیں فالو آپ کریں یا نہ کریں irrelevant، کیونکہ آپ آپ پہ منافق ہو سوال نہیں سکتے ہیں. اٹھایا گیا ہے. ہاں آپ منافق ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں کہتا ہے اگر آپ اللہ میاں کے احکامات کو نہیں مانتے پورے طریقے سے تو مسلمان ہونے کے باوجود آپ منافق ہیں. اور آن حضور کو فرمایا گیا تھا کہ آپ نے صرف مشرکین مکہ سے لڑائی نہیں کرنی، مشرکین سے لڑائی نہیں کرنی، آپ نے منافقوں سے بھی لڑائی کرنی ہے. اور منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے قرآن اور احادیث کے اوپر نہیں چلتا. ٹھیک ہے، سو آپ منافق ہو سکتے ہیں، اس سے ہمیں پرواہ نہیں ہے. دیٹ از فائن، دیٹ از بٹوین یو اینڈ اللہ. ٹھیک ہے، تمہارے اور اللہ کا کام ہے، تمہارے اور نبی کا کام ہے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں کہ تم منافق ہو کہ نہیں ہو. بات یہ ہے کہ اگر آپ سچے مسلمان ہوگے تو جیسے ہی آپ کو اپنی بیوی سے کسی بھی قسم کا شک و شبہ ہوگا، کس چیز کا اندیشہ ہوگا کہ وہ ریبیلیس ہو رہی ہے، اندیشہ ہوگا، صرف لفظ لکھا ہوا ہے تو خافون، کہ اس سے اندیشہ ہو، آپ کو ڈر ہو کہ وہ جا رہی ہے کسی غلط سائڈ کی طرف یا آپ کے اوپر ریبیلیس ہو رہی ہے، آپ نے اس کو مارنے کا ہے. That's it. کوئی اس میں نہیں ہے.
اور یہاں پہ پھر نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے ملا چند ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں پہلے سمجھاؤ پھر بستر کشی کر لو, بستر سے کنارہ کر لو پھر مارو. نہیں, یہاں پہ سم نہیں ہے, سم نہیں ہے, واؤ ہے. واؤ جو لفظ ہوتا ہے وہ اینڈ کے لیے ہوتا ہے, اے این ڈی, یعنی تینوں چیزیں آپ اکٹھی بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے اکثر جو سچے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں ہاں تینوں ایک ہی دفعہ میں ہو سکتے ہیں, کہ آپ اس کو مارو گے بھی, اس کے ساتھ سیکس بھی نہیں کرو گے, سمجھاؤ گے بھی, کیونکہ جب مارتے ہوئے تو سمجھانا تو ہے ہی ہے آپ نے, کیونکہ خالی تو مارو گے نہیں, آپ سمجھاتے ہوئے مارو گے نا. تو یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہیں. تو یہ سما نہیں ہے, سم نہیں ہے, آپ ویریفائی کر لیجئے گا جا کے. اچھا نوشاد بھائی, میرا سوال پھر سے آپ سے وہی ہے کہ ہم آپ پہ سوال نہیں اٹھا رہے, ہم مسلمانوں پہ سوال نہیں اٹھا رہے کہ وہ مارتے ہیں یا نہیں مارتے. ہم سوال اٹھا رہے اللہ پہ اور رسول اللہ پہ اور صحابہ پہ, جن کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب سے بہترین نمونہ ہے, رول ماڈل ہے انسانیت کے لیے. صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بھائی سب سے بیسٹ جنریشن جو ہے وہ میری ہے, پھر اس کے بعد والی, پھر اس کے بعد والی, یعنی صحابہ کی, اس کے بعد تابعی کی, پھر تبع تابعی کی. صحابہ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اللہ ان سے راضی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں. تو کوشچن یہ نہیں اٹھتا کہ آج کوئی فالو کر رہا ہے نہیں کر رہا, کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ یہ بیسٹ لوگ اس طریقے کی اگر حرکت بیسٹ لوگ کریں گے تو پھر جو نارمل لوگ ہیں پھر ان سے کیا توقع کی جائے, پھر ان کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. نوشاد بھائی. میں آپ مطلب آپ ایک بار یہ چیٹ میں مومن بھائی کچھ آیت وایت دے رہے ہیں, آپ ان سے بات کر لیجیے. میں نیکسٹ forget that ٹھیک ہے, آپ ریسرچ کیجئے گا, دوبارہ آئیے گا, آپ بڑے اچھے بھائی ہیں, اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. ہاں اچھے بھائی ہے نوشاد بھائی, میں امید کرتا ہوں کہ آپ انسانیت کا ساتھ دیں گے, آپ کے اندر جو انسانیت ہے اس کا ساتھ دو گے, آپ حق کے ساتھ آؤ گے اگرچہ حق آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا نوشاد بھائی؟ دیکھیے میں بس ایک چیز بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ شاید ان کو فالو کرتے ہیں, وہ جو ایک فیس ٹو فیس چینل ہے, آپ نے سنا ہوگا شاید نام. سر نہیں, ہم کسی کو فالو نہیں کرتے, جو صحیح نہیں بات نہیں, ان کرے کے گا بارے میں سنا ہے. نہیں میری بات تو سن لیجیے. نہیں میں سن لیتا ہوں, آپ کسی چینل کو پروموٹ نہ کریں یہاں پہ, چاہے وہ ارے کوئی بھی چینل کیوں نہ ہو. ارے وہ مسلم ہی ہیں, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, میں ان کو فالو کرتا ہوں, مطلب ان کی جو تھنکنگ ہے. ارے میری نہیں وہ ڈاکٹر رضوان کی بات کر رہے ہیں ایڈم. نہیں مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے فیس ٹو فیس والے, مجھے پتا ہے یار, لیکن بات یہ ہے کہ کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایز اے مسلم آپ نے کسی بندے کو نہیں فالو کرنا, انسان کو نہیں فالو کرنا. آپ نے فالو کرنا ہے فالو نہیں, مطلب میری تھنکنگ, میرا کہنے کا مطلب تھا کہ میری جو تھنکنگ ہے, میری تھنکنگ ان کی تھنکنگ سے تو میچ کرتی ہے. میں ڈز ناٹ میٹر, وہ بھائی منافق ہے, بھائی ہے, اچھا بھائی ہے, لیکن منافق ہے, کیونکہ وہ قرآن و حدیث کو جتنا بھی اس نے ایکسپلین کیا ہے وہ اس نے آرتھوڈاکس اسلام کے مطابق نہیں کیا. میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. جب ساحل اس کے ساتھ گیا تھا ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر, وہاں پہ میں نے اس کو دیکھا تھا, میں اس کے چینل پہ گیا, میں نے کہا یار یہ ایک مسلم ہے کہ نان مسلم, مجھے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ وہ کبھی مسلمانوں کی طرح بولتا تھا, کبھی انتہائی نان مسلم کی طرح بولتا, مجھے سمجھ نہیں آئی. I got confused, سمپل سی بات ہے. میں اس کے چینل پہ گیا, میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی, میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, میں کہا یہ کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایکس مسلم ہے, وہ مسلم ہے, وہ منافق ہے, وہ کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. تو میرے پاس جو اس کی بیسٹ ورڈ ہے نا اس بندے کو ڈسکرائب کرنے کا, وہ ہے کہ وہ منافق ہے. اس نے ایک اپنا اسلام نکالا ہوا ہے. نہیں, لبرل اسلام کچھ نہیں ہوتا. there is nothing called liberal Muslim. ٹھیک ہے, قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اگر آپ قرآن پہ فل طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کرتے تو آپ منافقین میں سے ہیں. اور قرآن بتاتا ہے محمد کو کہ تو نہ صرف یہ کہ کفار کے ساتھ لڑائی کر, تو منافقوں سے بھی لڑائی کر. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی ڈونٹ فالو سم پرسن, کیونکہ اگر وہ جہنم میں جائے گا تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے. رائٹ, دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اینڈ بی آنیسٹ نوشاد بھائی, بی آنیسٹ. سو وی ول, نوشاد بھائی ہم آپ کا نیکسٹ اسٹریم میں ہم انتظار کریں گے, آپ اس میں تحقیق کر کے آپ آؤ گے اور سچ کا ساتھ دو گے. بہت شکریہ نوشاد بھائی, بہت اچھے انسان ہیں. کل میرے چینل پہ بھی آ سکتے ہیں, ساحل بھائی بھی ہوں گے. ہاں کل 9 بجے کے بعد آپ میرے چینل پہ بھی آ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ سے گپ شپ لگا لیں گے. ہاں میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ کو. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. ویلکم.